कुरान करीम के अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु इरशाद फरमाई, वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला। अल्लाह फरमाई चिज तरगे पोरे यो कौम ला अजाब न वरकोम, गर कोम ऐना तबा कोम ऐना तरगे पोरे चिसो पोरे में दुईता रसूल नहीं राले गले। पर लफ्ज रसूल के द उलमाओ इख्तिलाफ थे चे दलता रसूल ना दा मुस्तलह रसूलान मुराद दी और कद रसूल ना द इंसान अक्ल कामिल और अक्ल सलीम मुराद दे। द इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मजहब दादे चे कुरान करीम के दलता लफ्ज रसूल चिरागले दे देना मुराद द इंसान अक्ल कामिल और अक्ल सलीम मुराद चे यो कौम ला तर अगे पूरे अजाब न वर कौम और ने तबा कौम चिकम कौम ला में अकल नहीं वर करे। अजीजानो कता सो लोगों दे सोच कई अगर चिदा द सोच वरजे नदी यार सड़े पटूपु नो दे कल्लगों दे सोच कई अवागा सोच दादे चे दा यौ लक सलीर जरा पैगंबरान अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह पाक दी दुनिया ता सगरज लरा ले गली जका चे पदी दुनिया की यौ शे हम अल्लाह बेगरज न दे पैदा करे। यौ शे द हर शी सन सगरज हुई उस अब बेला खबर अदा चे द बाजी अशिया गरज मुंग त मालूमी हो द बाजी नहीं मालूम, लेकिन द अल्लाह पर इल्म के अर्शे यो गरज लरी लका यो बुजुर्ग हुई चे हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। ए अल्लाह द अर्शी नस्ता कारीगरी मालूमीगी, ये कारखाना तूने कब रायगा बनाया। दा द दुनिया कारखाना चे दा ता अबस न दा जोड़ा करे दादिम सगरज ला जोड़ा करे। ब्यावई चे आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने और मछली के तहरने को आबे रवा बनाया। परवान उबो के दे मयान पैदा कर और द मयान द गर्जे दो द पारा दे ब्याव ब पैदा कर नो पदी कायनात की कतासु उगोरई एत शे बेगरज न दे गरज अर्शे लरी नो पदी सोच कई चे दा यौ लक सलीर जरा पैगंबरान खुदा च गरज ला दुनिया तरा ले गली ददी च गरज नो पदे नतीजा और सही यौ लक सलीर जरा पैगंबरान सिर्फ अल्लाह दे गरज लरा ले गली चे तासु पदे कौम दा कम कौम बुत परस्ते, आतश परस्ते, सितारा परस्ते, सूरज परस्ते, इंसान परस्ते ददे खल्को दा जहनियत चे दे ददे परस्ते न कट कई और ददी जहन चे दे दा खुदा परस्त दावर तो चे दा सुमरा परस्ती शुन चे दी दा टोल अबस्ती और दा दरोग दी यो परस्तश चे दे अगब पकार दुनिया के मराजी और पाखिरत के बमराजी चगा खुदा परस्त नो द 1,24,000 पैगंबरानो दुनिया तदरातलो गरस चे दे अगर सिर्फ इंसान खुदा परस्त कोल दे खुदा परस्त के दो द पारा ब्या पैगंबरानो चिकम हरबे इस्तेमाल कर ब्या दे कौम दे पैगंबरानो सरा कम कम अमलू न होकर कम कम अमलू वहल सवे टकोल सवे कंजल सवे बदरत सवे इल्जामात सवे दे कौम पे ओला चे दे इल्जामात हो और द वहलो टकोलो न बकार जोड़ नशो नबिया पयौ यौ रस के बनी इसराइलो अव्या पैगंबरान शहीदान करी पैगंबर बेरौनी वो अवलाल बे जमा प्लारौनी कप कमलार तीर शवी दी दा तमाता सवे दा बुतान खो जमुन खुदायान दी और दा बेवी चे वजदना अलैहि आबाअना पदगा लार मुंग पल प्लारौनी कतीर शवी दी और तो उस मुंग तवे चे दा दरूग दी ओ खुदा यौ दे। अजीजानो द दे टोलो पैगंबरानो सरा दा करतु तू न दे कौम करी पे द पास रागला द ईसा अलैहि सलाम जमाना चे दा द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मख के ओ 5 सवा काला और द टोलो पैगंबरानो न रस्तो दे अल्लाह पाक पैदा को बेपलारा पैदा को नु चे द मोर हमल शुन अवल खो मोर लस म्याश्ते पदे जड़ा तेरे कड़े चे दा खलक बचो चे ब्या चवख के दर्द जे पे ओ लगे दो ईसा अलैहि सलाम पैदा के दो
نو مور د کلی نه بار لاړو دی یو قجوري ونې لاندې کېناستا چې کېناستا چې دا ماشوم دلته وشي اوس بزسک نو الله ورته جبريل راولېګل او ورته وی چې وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا دا د قجوري دا بیخ او خوځوا او تازه قجوري به در باندې را پریوزي ځکه چې د ولادت په ټیم کې زنانو ته د ګرم شي خوراک ضرورت نو دا قجوره ګرم شی دی دا وخوره سسات چې تیر شي عیسی علیہ السلام پیدا شو هغه کې روچت کو کلی تر روانه قوم ولا روتو قوم ورته روتو او ورته وی چې ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيه ستا خو پلارم خسړې او مور دم خخزوا دا دې کم ځای نه راو نو الله پویا کړي و چې قوم در نسو وخت کې دا پښتنه وکي نو تب غږ نه کې تو اشاره دې زوی ته دی وکا چې دنه پښتنه وکړي نو بیبي مریم زوی ته اشاره وکړه چې دنه پښتنه وکړي ته کم ځای نه راځي نو دا قوم ورته وی چې کیف نکلم من کان فی المهد صبیا دغه معشوم څنګه خبرې کولې نو دغه نه عیسی علیہ السلام आवाज وکړ چې قال انی عبد الله زه د خدای بنده یم واوصانی بالصلاه والزکات ما دمت حیا الله د مور په خېټه کې ماته د منز او د زکات حکم کړي او ترسو پورې چې ز ژوندې عزیزانو قران کې د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام صفائی الله د مور بیان کړي شاه ولی الله رحمت الله علیه باندې یو پادری سوال وکړو چې تاسو په قران کې لیکلي دي چې وجیها فی الدنیا والآخرة عیسی علیہ السلام د عزت خاوند په دنیا او آخرت دواړو کې دا الفاظ الله ستاسو د پیغمبر متعلق نه دی ویلي نو زمونږ د پیغمبر مرتبه او چته دا او ستاسو د پیغمبر کمه نو شاه ولی الله رحمت الله علیه ورته فرمایل چې دغه الفاظ الله د موسی علیہ السلام متعلق ویلي دي چې وکانا عند الله وجیها نو لفظ وجیه یوازې خصوصیت د عیسی علیہ السلام نشو بلکې الله د موسی په حق کې دا ویلي خود د وجه پادری سے بلاوا د دې وجه داوا چې صفائی سبقت د الزام غواړي په یو سړی یو الزام لګیدلې نو ته صفائی بیان کې کړ په ما یو الزام لګیدلې نو زه د ځان صفائی بیان کوم کړ چې په چا الزام نه لګیدلې نو به صفائی څه بیان د عیسی علیہ السلام متعلق دا الفاظ الله ذکر وی چې داغه په مور الزام لګیدلې او چې دا عیسی علیہ السلام دا دیو سړی نه دیته حمل شوی او دا داغه نه پیدا نو الله صفائی بیان کړه چې وجیها فی الدنیا والآخرة دروغ موای دا ما بے پلارا پیدا کړي موسی علیہ السلام متعلق دا الفاظ خدای ذکر ویلی دي چې وکانا عند الله وجیها چې پاغم الزام دی قوم لګولیو چې دتا نوم نلاندې او فلانه بیماری لګیدلې دا دې مونږ سره بربند زکه نه لامي نو الله صفائی بیان کړه چې وکانا عند الله وجیها ا د ډېر عزت مالک دی پاغه مرض نه دی لګیدل دا الفاظ زمونږ د پیغمبر متعلق خدای زکه او نوي چې زمونږ په پیغمبر څخه الزام نو لګیدلې د په ذات باندې نو الله صفائی څه د پاره بیان تاسو خیال راغلی نو عزیزانو یو لک سلیری زره پیغمبران دا د دې قوم د الزاماتو نه بچ نه دي تللی او لکها کروڑها پدمها عربها کربها دنیا چدا آب پدیم جہنم تلاړ شي د قیامت پورز چاغي د پیغمبر په ژوند کې پیغمبر سره څه کړی پدمها دنیا لا متناهی شمار دنیا چدا آب د 1,24,000 پیغمبرانو په سر جهنم ته روان په د پاس راغله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان د سره چې کوم کارونه شروع س کافی حد پورې بتاسو اوریدلی هغه کومه بد سلوکی ده چې هغه دې قوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نه دا کړی کومه بد سلوکی خالری په غرزولی سره په غرزولی د غشو بارانونه په کړی
په احد کې ورته غاښونه مات کړ چې وی وهل هغه بد سلوکي سپات نه و چې کومه دې قوم په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمال کړي نه د پیغمبر عادت سو پیغمبر عادت داو چې کنزل به واورید مقابله کې به دعا ورته د طائف په میدان کې پکانو وښتو ماشومان ورپسې کړ ماشومان چې ولې پکانو دالې ونه د طائف دنیا د کانو باران په وکاو د حضور علی السلام بدن مبارک نه دومره وینه لاړه چې پړې مبارکې د وینو ډکه نو د یو دیوال خواته کېناستو او لاس یې اوچت کو دعا وکړه جبرائیل علیہ السلام راغې چې وایا دا طائف درته په بله پې واړم چې ټول د ځمکې لاندې کم د لاس اوچت کو دعا وکړه چې خدایا دې قوم په ما د کانو بارانو که یا الله د دې بدل کې ته په د رحمت بارانو ورشي په مکه کې هغه طائف نن وګورئ آپ ټول عرب دنیا کې 10 یخ زیاده لکه دلته ابټابات او مریچی او 45-50 میل د مکې نه لري هغه د پیغمبر دعا پیغمبر ور سره ده چې اخر مجبور شو بازي زینو کې نو صحابه به تیار کړه چې راځي چې اوس ور سره جنگ وکړو نو د احد جنگ ته ور سره لاړ خپل غاښونه مات کړو صحابم پکې شهیدان چې نه بکېدا نو ور سره به میدانی شو جنگ ته به ځان جوړ یو صحابي په جنگ احد کې حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ د دوم په دغه شپه واده شوی چې په کوم ورځ د احد جنگ کېدو د شپې پروت ته او خوب کې ګوري چې زما په محبوب باندې د غشو باران دی نو الله اکبر یو کو د کټه ټوپ کو خزي رستو نه رونی وو چې ولی خیر شه خوب کې ویری دی ویل نه څه چلو شو ویل خزي اما چې ځان او مال پچا او سر پچا قربان کړي دي هغه د احد په میدان کې د دشمن فګیره کې گیر دی التزم خزي ورتل کې نارام په خدای بندړو وادړو مبایش پدې حضرت حنظله ورته فرمایل چې او خزي یو زړه کې 2 مینې نه ځایږي یا به تا سره مینا کوم او یا به جناب محمد رسول الله تا غوندې لکها ناویانې د سردار کونین په سر قربان خزي ورته وی چې سړیا ما هوته په وی خلیدلې هم نه نو کته جنگ لاړې او شهید شوې نو زبا د قیامت په ورځ څه جواب کوم چې یا الله زما میړه څوک دی یا تا به څه پیژنم چې دا زما خاوند پخوا خزي به چې ودې دی هغه به میړه چرته په خوب کې هم نه ولیدلی پاکستان نه و چې په خپله یې خوښوي زمونږ لوڼه او ښځې چې ودیږي نو په خپله یې خوښوي وړاندې نه یې ورسره لین دین جوړ کړی نو بس رسمی طور د عیسایانو غوندې ګلجې ته لاړ شي نکاح وتړي او بس نو د حنظله لستوڼی خپلو شلولو ورته ویل ښځې دې ته وګوره د قیامت په ورځ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلېدلی دا به ستا خاوند احد میدان ته لاړو حنظله شهید شو چې شهید شو جنگ چې ختم شو حضور علیہ السلام تپوس کو چې الکه بیگا د حنظله واده مونږ خو ته جنگ ترالو چې څنګه چل بشوي صحابه د لاس نونی ولې راوستو چې راشي جی حنظله وګورئ ویلی دو د سترګو نه ورته وخیو ورته او حنظله داسې واده دی وشو چې تر قیامت پورې به داسې واده د بل چاو عزیزانو عرض می داو چې دی دین د پاره د ډومبای شپې ناوې بم خلکو قربان کړه او میدان ته براوتو او د اسلام د ناموس د پاره به په میدان کې سر قربان د بدر میدان وګورئ غزوه خندق وګورئ غزوه یرموک وګورئ دا جهادونه وګوره چې نه بکېده نو پیغمبر برا میدانی شو او صحابه ته به وی چې راځي چې اوس ور سره جنگ زما عزیزانو دا جنگ څه د پاره دا جنگ صرف دې د پاره چې په دې ځمکه د الله نوم میټاو نشي او د الله نوم اغستو والا پاتې نو په هر رنگ کې اتمام حجت بکېده د دنیا هر ګوټ ته د پیغمبر आवाज برسېدو چې اتمام حجت وشي چې سبا دا خلق داو نه وي چې مونږ چا خبر کړي نو او تاسو په دې پاکستان کې
یو چغی دی او سوری دی چې د مولیانو سکار دی چې الیکشن ته ولا د مولیانو سکار د دوی خو جماعت او منبر شته کنه د دوی سکار نو د مولیانو سکار دی د اسلامی مملکت سربراه چې دا هغه خزه پکار ده د اسلامی مملکت سربراه چې دی هغه شرابی او زناکار او بدماش پکار دی د اسلامی مملکت د پارلیمنت ممبر چې دی غل او ډاکو او شرابی او خبیث پکار دی که د اسلامی پارلیمنت ممبر چې دی هغه نیک او صالح او دیندار او قرآن خان او حدیث خوان تاسو ورشئ په سعودي عرب کې وګورئ د سعودي عرب د پارلیمنت ممبران چې دي هغه د کعبه امامان د سعودي عرب د پارلیمنت ممبران چې دي د مدینه منوره امامان او خطیبان داغه د پارلیمنت ممبران چې دي هغه د مدینه یونیورسيټي مدرسان دا داغي پارلیمنت نن ته پارلیمنت لکم خلق لګیا تاسو ورشه په مردان کې وګورئ مردانیانو چې د محب باباجی چې د اډې صاحب خلیفہ دی داغه په مقابله کې د کم قماش سره پاس کړ ورشي لک مردانیانو نه پختنه تاسو ورشي په غزنی خېلو کې وګورئ بنو نپاس د تبلیغی جماعت امیر د دیوبند فارغ لوی عالم په کلونو چلی لګولو والا هغه د کلی خان د خاندان په مقابله کې دولت او پیسو د پاره آلوی علی مغرزولو خانه پرون جڑک مولیدو د دویم جڑک انتظار کوئ انشاءاللہ العظیم او د خدای ته می ویلی هم دی خدای ته می دا سوال کړی هم دی دا قوم نور د ژوندۍ پاتې کېدو نه تاسو وګورئ د دې قوم حال بیا تر دې پوری شوی دی چې ستا دغه سر مولا دسیو سر مولا او جناب محمد رسول الله ځکه چې مولاتوب خداغه نه را روان نو تا د یو فاسق او فاجر او د بدماش کینډیډیټ د پاره د لوفر چې بعضی پکې مسلمانان هم ندي د مرتد زامن دا غوی د پاره پښنو چای او پروټای او د تورو چای په پیالو د سپی بچیا او د رزیل بچیا ته داسې د جامون بار شو چې ته استاد سر مولا دسو کم قوم چې دا د رزیل بچی وي او دا د سپی بچی وي دا قوم د ژوندۍ پاتې کېدو دا د بنی آدم زامن دا چې سبا مردار شي او د سپی غوندې په کټ کې پراته دا د دې قابل دي چې څوک دا وایي چې اللهم اغفر لحینا و میتنا دا د دې قابل خدای دا وبخي بعید بازار دی ما خودی د پاره دکان لګولې دی چې د دین کتابونه پکې خرڅو مولا سکار دی چې سملې لګي دا سملې لګي کچلای او ډموتلوب کار دی دمې دې سملې ته ډمان دي سملې ته لوفران او بدمعشان دي سملې ته دا قوم خدای تباہ او برباد کا کدی سملې ته دا کنجران او ډمان لګي د عمل په 15 کال کې ټول ډم شي کنه بشي شل میاشتې حکومت بے نظیر وکړو شل میاشتې په شل میاشتې کې د دې خزو حال دی وکړو په دې پاکستان کې جسالي جوړ کړي جلوسیه او تقریر میں پلاور کې کړو زه خو ته چې کزما لاس کې زور راغی والله که د پاکستان خزه پریدم چې ترسو می سپینه بورکا نه ورته سر کړی دا ټکه مې وکړو خزو زما خلاف جلوس وي نن هغه ته لګانم په دې ملک کې ګرځي چې د چا خزه د پاټو چیرمنانی ورشي په دې پولینګ سټیشنونو کې د خزو حالو ګوري چې زمون خزو سال جوړ کړي نو زما عزیزانو عرض مې داو سوچ وکړئ مال ایس پورا نیمګړی نشته ایس پروا میں پہ ناراضی او موت کا ایک دن معین ہے نیند کی اور راتوں بر نہیں آتی د مرګ خو یو ورځ ده راضی او زب مړکېږم نو دغه مې ولی خوب ټول شپه ناراضي تاسو بجاړئ او دسی به وجاړئ لکه د نوح علیہ السلام قوم چې کشته جوړاله ول دا څه چل دی ول طوفان را روان دی او غرقېږي پرون کا خدای اتیا کا صد پیښور اسپیټال کې سملولې شي نو اتیا زره سملولې شي کنه ها پرون کا لس شل کور په سوات او پیښور کې را غورځولې شي
نو لشل زر را غرزول شي کنا لشل لک را غرزول شي کنا نو کم باد دی پدی سنبای کی چاپو کلی دی چې تپ دومره غاوره او د جامو نه بار دی قوم نه خو بس سپیم خي سپی هم داسې بے وقت او بے وقت او بے ځای نه غاپی لکه دا قوم چې بے ځای او بے وقت غاپی ډاکسن ورته ودروا سوزکه ورته ودروا او دې د سټمارې زامنو ته چې ورخه جاي او چغي وای په دې ډبې نه دي چې دا خویم که بد ویم سړی توب را کې پکار دے انسانیت را کې پکار دے ما ته د سړی زوی کېدل پکار دي په دې ډب نه دا قوم دا بني ادم دي نو که انسانان یې پرون ستا ملک اعلان وکړو چې دا پرونه زلزلې ګړچ او دا د ایران په شانو ایران کې څومره پې مړو 16 کا خلک مړو په امریکا کې پې څومره مړو په چین کې پې څومره مړو په روس کې پې څومره مړو هغه خدای په پاکستان کې هم دی په خدای قسم چې د سهار را پاسې ټول به د چتونو لاندې په څلور بولي مردار پراته زه به بیا تاسو ته دا بیجونه مخیمه او تاسو ته به دا ټوپڼی مخیمه چې دا تاسو ټوپڼی په سر کړي دي او داسې به کېږي دا د سوټی زامن خو چې لږ دا الیکشن تیر شي زه به بیا تاسو ته ویم پولیس به د چا ریړه نیولي د چا بیا ګاډی نیولې رامنډې به کېدې دغه ګاډی مې پولیس نیولې ځه ګډې بچیا ځه رخصه پرون دې چې چېرته منډې والې هلته ځه که نه دا خلک بیا ستاسو پوښتنه کوي دا ملک د خان او د نواب او د جایګیردار او د ارباب په منځ کې تاویږي را تاویږي نن په دې تمام سیټونو باندې وګورئ تمام اربابان تمام خانان تمام نوابان ولاړ د پوډرو سمګلران پکې ولاړ دي او د قوم پاس کړی که نه پوډرو سمګلر چې ته پاس کې کور دې وران شه چې د پوډرو سمګلر پاس کې ستا ښځه به هم پوډری کوي چې د شرابو خرڅون کې پاس کې ستا ښځه به هم شرابڼه کوي نن چې لږ نیک او دیندار او ملنګ ولاړ دی دا مړه دا پکې لا چا کړی دا مونږه د سوټمارې زامن مونږه وایي دا پکې لا چا کړی نو بل څوک دی ارباب صاحب وایي ته په خوله کې م دانې وخېږه چې خوله کې م دانې ارباب صاحب د ارباب صاحب نه دا دولت را دی وغږه د ارباب او خر کې څه فرق خو خان دی دولت دی بنگله دا موټر دی خیال دی راغی ارباب هلکه دا خان داسې خانانو باندې زه سپیډ یې ران ته ران نه کاږم لکه د الیکشن ته چې کوم خانان ولاړ سپیډ دوی له د خبرو چل نه ول خو چې دولت دی ورسره د کلو خلک هم ورپسې دي ښځې هم ورپسې دي نران هم ورپسې دي چېرته چې ملنګ ولاړ دی ملنګان هم فیل کړي دي که تاسو تباه نه شوئ نو په دې ګیره مې د سپي متیاز دي ملنګان اسملو له ولې ځئ اسملو تتلو نه بغیر په دې پاکستان کې اسلام باقی نه پاتې کی ظالمانو لږ سوچ وکړئ چې په اسملای کې د اسلام आवाज نه خو په دې اسلام کې به یا کمیونسټي قانون جوړ شي یا به سوشلیستي جوړ شي یا به سیکولرزم جوړ شي و ظالمانو چې دلته د اسلام आवाज نه خدا ملک کافر کیږي کنه دا بی دینه کیږي خدای او څو مليان دي چې په دغه ځای کې دوی کفر ته نه پرېږدي په دې خو لږ سوچ وکړئ ظالمان بیا غم قوم دی چې پرون دې قوم لکونه ووټونه ښځې له بیا ورکړي ښځې یو چونډی در باندې نری غوندې ملا لګولې د ټول په ټوپونو شوي یو چونډی انشاءالله العزیز چې دا ځمکه آباد یو اسمان ولاړي د ملا بول به خدای بالا لري او ته به ورته محتاج نری چونډی د ستنې سوکه مې در وړې ده په ټوپونو مې کړې والله که دې بیا هم پرېږده زه تا ته ملا پسې د کنځلو کولو چلو خیلو که ملک ټول کافر شي انشاءالله دومره خلک پکې شته چې د دین او د علم لاج به ساتي دومره خلک پکې شته نری چونډی مې در باندې لګولې نو د دې وجې نه سوچ وکئ
اتمام حجت کیږي لګیا دے که صوبائی اسمبلی کی مولا نہیں امدا گورے صوبہ بتبا پدی صوبہ کے بھئی اور ریزولیشن پیش چې بھئی د قوم بچی تبا کیږي لګیا دے په بازارونو کې میوزک سنټرو کې دننه بلو پرنټونه چلیږي بربند فلمونه چلیږي او زمونږ بچی ګوري دا تجویز و پیشي چې یو مخالف आवाज پرانه شي او اسمبلی پاس کی سٹاټول بازارونه به د ډمتو باډه شي کنه بشي په قومي اسمبلی کې با یو تجویز پیش شي چې بھئی د ملک د ډمانو حق شته لکه اقلیت ته دوی 10 سیټه ورکړي 10 سیټه په اسلامي مملکت کې د اقلیت ته سیټ څخه دی قادیانی له 2 سیټ ورکړي عیسائی له 2 سیټ ورکړي هندو له 2 سیټ ورکړي سیټ له 2 سیټ ورکړي نو چې هندو او سیکم بدی شو او په دې ملک نه پرې خونو نن ولا سیټ والے ورکه او په اسمبلی کې نمائندګي والے ورکه د هندو او د سیک او د قادیانی په اسمبلی کې سکار ده کور دی وران شه هندو او سیک او قادیانی په ملک کې د زمینی پشان وسیږي زمینی دا معنا چې په دارالاسلام کې کافر وسیږي اب جزیه ورکي د اسلام پزماکه چې ګرځي نو ټیکس به ورکي خدا دارالاسلام نه ده دا خود دې خلقو د لاسه به دارالکفر شي دا اوس چې کوم ولاړ دي دغه خلقو تماشې کوي دا اوس چې ولاړ دي او دا تاسو ور سره ګرځي او تاسو به ولا ووټ سبا بیا ور کوي پرونم ورکو سبا بیا ور کوي دا د کم قماش خلک دغه یو څو خبرې وي سوچ په وکي ملک ان شاء الله یا خو به خدای داسې انقلاب راولي چې اتوماتیکلی به د ملک ټیک شي او یا به د پرون غو د ګړچونو انتظار کوي دا یو خدای نن تا د چا په خله منلې پیغمبر په خله دې منلې نو پیغمبر خو سور له سو کالو شو چې تر شوی نن ته یو خدای د چا په خله منی نن ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په خله پیغمبر منی نن ته قران د چا په خله د خدای کتاب منی د چا په خله منی او د مولا په خله اوس مولا کی خوبت ضروری وي او شتپکی زدین انکار نه لیکن کده پیغمبرانو په موجودګۍ کې د پیغمبري مدعیان پیدا شي نن د قادیانانو مرزا غلام احمد تاسو ولې دروغجن وای یو لک سلیری زره پیغمبران پکې راغلی نو که یو پکې دام راغلی نو څه چلو شو لیکن دا ولې وای چې مرزا غلام احمد دروغجنو ځکه چې دا خبره تاسو ته مولا کړې ده چې نبوت ختم ده قرآن ویلی دی چې ختم ده او پیغمبرم ویلی دی چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ز خاتم النبیین ما نرست ببل نبیم نہیں او ما نرست ببل رسولم نبی او رسول کی چونکہ فرق ده نو پیغمبر د دوارو خلقه ما وکړه چې ما نرست بنبیم نہیں او ما نرست برسولم د دې دوارو داو مدعیان چې څوک را پیدا شو اب دروغجن نو نن قادیانی ته کافر د چا په خله وای خدا مولا په خله وای عزیزانو تاسو به د سور غوخه نه کتل ما کتل دومره سربه غوخه وی چې ټول واز دي نن ولې تاسو سور نه خوري ا د ګډ نه یو په لاسو چته مزیدار غوخه ولې نه خوري او زکه چې تا دین او مذهب ویلی دی چې لحم د خنزیر چې دی دا حرام دی نو دیو جن ته سور ته نږدې نه ور دی او ته نه خوري نو عزیزانو لګ هوش کوي هوش دامونه مبارکه او تیرا دا غریب طبقه چې کومه ده دا اوګي تګي نهره چې مورې یو قسم مزدوری کوي پلار بل قسم مزدوری کوي او د بل قسم د خدای په قهر اختی یا ټاټکې اوچتای یا ګلکاری یا ټیکادار سره مزدوری یا چرته ریړه او چابړی کې فروټ خرڅي دا خلق په یو خاص وخت کې بالکل د جامونه بار او هغه ناپړی دی وای چې پناه په خدای نو زور ان بیام دوی لراش نن که یو سړی دا وای چې زه چټنی سره روټای خورم ورشه د غریبانو ته وای کنه د دې خدای نورم بیخ بنیاد ورپسې وباس ورشه وای چټنی سره روټای خوري زه غریبم چټنی سره بم روټای نه خوري 14 روپۍ کیلو سره باټینګن
بیگان نوے آغاز شو د پاکستان. جتوئی وزیر اعظم شو، میر افضل خان وزیر اعلی. امونگ چکم خوبو نلیده زمونگ خوب دسیو رونو کے تاسو ماتا کامیابو کئی جو تاسو تا سور ملی پشان سورو کم، سور ٹھیپر پشان سورو کم، اٹولی سوران کرد. زمونگ خوبو نا جیو آدسیو لکه یو ملاله یو سڑے راغے وی استاد یو خوب میں بیگالی دلے خو دیر دغا غوندے دے. سو خوب دی وی خوب میں دالی دلے چی یو خپا میں پا مشرق دا یو پا مغرب دا. مشرق و مغرب پی جانے پی جانے تو ہم باڑے نظیر آزیر یو خپا میں پا مشرق دا یو پا مغرب دا. مولام زمان غوندے اناڑی ملاو ویل سا خوب دی دلے ویل دا خوب لیل دلے چی یو خپا میں پا مشرق دا یو پا مغرب دا. ویل خدے چی لاش لے دلے نہیں بیختی وزدا خوب دیر خطرناک خوب. تاسو خیال را لے علامہ ابن سیرین تا ورغے دا امام پا تعبیر و رویا کے وی صاحب دا سی خوب ملی دلے دے چی یو خپا میں پا مشرق دا یو پا مغرب دا. ویل بل چاہتا خودی ندی ویلی ویلی یو مولاتا میں ویلی اغراتا دا ٹکیو. ویل بیختی وزا کا مولاتا دی نوے ویلی او دا غلط تعبیری در تا نوے کڑے نو تبا دا مشرق او دا مغرب بادشاہ دا دی خوب ویل دا تعبیر. او چا مولا در تا سووی خوب دیو ساغی پسی لارو. زما پا خبر پوئی گی نو مونگ خوب لی دلو چی یو خپبم پا مشرقی او یو پا مغربی. نو بیگا صاحب آگا دا پوکانے کارو دم را غٹاوا او چی نرے سورے پا کی بیگاو شوی چسی ناری نو نن ٹول سوکا سونا مالکا سنگا چی سچلو شو تاسو خو ډیر غټ غټ خوبونه لیدل. واوره او بدبخت قومه د بندا سریم ټول عمر کړي دي خوار او ذلیل او تباه شو او رسوا شو. د بندا اسریم او د خدای اسرم پرېښې ده د بندا اسرم کړي ده نو ذلیل شو رسوا شو. نن دې قوم د اولیاء د زمانه په مقابله کې په 100 او په 200 او په 300 روپے ووٹ خرچ کړي دي او بدمعاش او شرابی ته ورکړي. بدمعاش او شرابی ته ورکړي دي او مقابله کې ولی د زمانه و. مولا دې خبرو سره چکاړ دي ټیک ده کنه. ما بیگا مولانا فضل الرحمن ته وي مالغاګ مکه وغلې کې پرې و یشنال پند ورکاو چې پند نه د شګي پند ور په سر کچ ورمیږي مات. اوس د خلیج بحران در باندې را روان د خلیج بحران. تاسو په دې ملک دا ګرانی وګوره ان شاء الله او بو سره روټای خوراک بدرته نه او بو کم قوم چې دین او مذهب ته سپک کتلی دي هغه قوم خدای سپک اور نو دا قوم د قوم بس سپک اور کی. تاسو به وګورئ نن مونږ د یو څو سرمایدارو په لاس کې لوبیږو. د یو څو سرمایدار دا ربپتیان کروڑپتیان د دې لاس کې لوبیږو. دوی زمونږ ایمان په 100 روپے ملی په 200 ملی په 500 ملی. بیا کم فراډ چې ستا په ملک کې په پولینګونو کې شوی دی او سپټه خبره نه ده. آکه دنیا کې نه قیامت کې به راښکاره شي. کم سړی چې د قوم سره ټګي او غداری وکي د قیامت په ورځ به د ډکو متیازو په ځای کې داغه جنډه ولاړی او دا ټوله دنیا به و دا شرمېدلی څوک دی وی به داغه شرمېدلی دی چې د په دنیا کې قوم سره دوکه او فراډ. نن لوی لویو منځګزارو تسپو والا صلاة الاوابین کولو والا. صلاة الاوابین دیتا وی چې هغه ماخام نرستو شپږ رکاته کوي دیتا صلاة الاوابین وی. آمی ولید د ښځو ډکې ډکې سوزکۍ چلولې او بوګس ووټونه یې پور منځونه والا. زه دروغ نه هغه زن طلاق به درته په ګوته وښیم او قرآن به ورته راوالم چې په دې صورت برات لاس کې ده چې تا دا کار نه دی کړی او چا دپاره دې کړی دی کور دې د پلار وران کور دې لوټي لوټي شه چا دپاره دې کړی که ځان له دې کړی ویم څه جوړه زه به خپل ایمان بل چا دپاره تباه کوم
خپل ایمان به بل چا د پاره غرقم ولی کار مې څه دی زما دې د خدای په ذات قسم چې د دین او د اسلام او د مذهب سوال پکې نه وي چې د بجلیګر مولا د ګوتو ووټ د چا په بکس کې پرې نه ولی ان تؤدوا الامانات الى اهلها ووټ د ژوند یو امانت دی ته د خپل لاس د یو انتخاب کې د ملک د امارت او د ملک د امارت انتخاب ته د یو رزیل او د شرابي او د بدماش او د بيدین او تاسو به خدای له څه جواب ورکړئ بیا پکې دا خبره کوي چې یاره څوک پارټۍ سوال دی پارټۍ او چاټۍ پکې لا چا کړي پارټي څه مذهب دی یا دین دی دی خو وګوره ټولو پښتنو پښتو نوم خو اوله لئ پښتو نوم چې وانه لئ په ما د بد زناور نه دا د پښتو ټکی بد پښتو نوم ما تاسو ټول پښتانه قرآن منئ که نه منئ تاسو پښتانه لور له حق ورکوئ لور تاسو پښتانه چې په خپلو کې په جګړه شي او د یو بل مزغو ته ټوپک ونیسئ دا تاله قرآن ویلی چې داسې وکړه دین درته ویلی چې داسې وکړه پرون په پردي ویر کې چې تاسو کمسۍ شلولې او په پولینګونو کې یو بل سره مړه کړه و تاسو خدای نور هلاک که چې هلاک کار د چا دی او ځان پکې څوک وجني نو دې وجې نه قوم د قوم نه عقل وتوت عقل پکې نشته په دې ځمکه خو نوره دنیا موسیږي کنه په دې ځمکه خو نورو ملکونو کې انتخابات کیږي د تاسو راشئ وګورئ څوک یو غوږ نه بل غوږ ته خبر نه به دوه میاشتې مخکې د مور واده یو هڼ هڼ جوړي نو دې وجې نه سوچ وکئ تیر شوي وزیر اعلی ته مې یو خبره کړې وه او زما دا نن تقریرم زما جومات دلته انټیلیجنس والا ریکارډ کوي ځکه چې زه ورته ډېر لوی ډبنګی ښکارم چې دی بس ملک ټیپر کوي دا ډیري بیا ما ته پته ولګي چې اسلام آباد تمزي او پلاني یعنی یو افسر دلته نه پاتې کېږي چې زما د تقریر ډیري ورته نه هلکه دا ملک زه ورانوم ما خدای هم خوار کړ دا به ورځي تیر شوي وزیر اعلی په اسپتال کې ولیدو نو سبا له د چیف منسټر حلف اوچتولو حلف نو د مټ نه مې ونیو ورته مې وی چې ستا سبا د کمال آغاز دی ستا کمال به سبا انتها ته ورسي ځکه چې بس لاړې او ممبر شو او ممبر نه چیف منسټر به دا اخري ډیګري ده دې نه پاپت نشته نو سبا ستا د کمال آغاز دی خو چې د کمال آغاز وشي تاج پوشي درته وشي نو پاټکی به تصور بیا د زوال کې چې اوس به زوال کوي ځکه چې هر کمال سره زوال لازم کم شی چې انتهایی ډیګري د کمال ته ورسي نو هغې سره زوال شروع لکه د انسان عمر چې 40 کالو ته ورسي نو 40 کالو نه وروسته وګوره د دې ژوند زوال شروع شي کله سر خوږېږي کله خپې خوږېږي کله لاس خوږېږي کله غاښونه پریوزي کله نظر کم شي کله څه چل زوال نو چې تا هغه انتهایی ډیګري د کمال ته ورسې نو تصور به د زوال کې نو 20 میاشتې پس زوال وشو که ونه شو اله جي وزیر اعلی دی وزیر اعلی دی او د افسرانو به ورته سی ایم ویلو سی ایم ډېرې ورځې خو په دې سی ایم ټکي زه پوهېدم هم نه یا لکه دا سی ایم څه شي ته وایي وی دا چیف منسټر ته سی ایم وایي نو خیر د چیف منسټر مخفف وایي غالبا سی ایم ټکي نو سی ایم دی لاړ را نو بیګا بل آغاز وشو او مبارک شه مبارک شه مبارک نو تاسو ټولو ته مبارک شه ځکه چې تاسو به هم څه نه څه خو کړي داسې اولیا نه یې راغلي دي جومات ته که څوک پکې داسې یی چې دا بیګا د کمال آغاز وشو نو هم در مبارک شه او که څوک پکې داسې یی چې خړمخي پاتې شوی نو هم در مبارک شه تاسو خیال راغی په دې خپل نه کې زه ښه مطمئن بس دومره ټیډي پیسه پروا مې پې نه راځي ټیډ تاسو به جاړئ تاسو به فریاد کوئ تاسو به چغې وهئ انشاءالله میاشت دوو کې به درته وښیم د دې قوم ټوپونه چې هله غرق نو مام ولا چلی ښی دی صاحبه کوړکی مې وله ایښی دی دام
خو چې څوک راشي چې غرق شو نا متعلقه سړی پسې به لېږم متعلقه لکه ابل ورځ یو راغی ویلی جی داسې دا مالا فلانی خود فلانی د ترور زوی دی ویل نه یاره مالا وکړه داسې کې به دې کار وشي ویل خاجي ما د ور منډه کا ور منډه پلار راته وی چې یاره زما زوی درغلی او دا ما وی چې خبره بله ده ما تاسو 50 کاله وشو چې پوی کړي 50 کاله زما د تقریرونو 200 کاله وشو 200 په 200 کاله کې زما تقریر د دنیا هر ګوټ ته رسېده د کوی په غاړه ولاړ وي او داسې داسې کول هلکه ما غورځېږي ما تاویل نه ما ګوره و ما خو چې ما لاس در چولو تا ټوپ کو چې تا ټوپ کو ما رستو نه ټیلم درکه چې خدای دې ورمېږم هلته یو ملا ولاړو ملیان خو وی جی رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دعاګانې کولې خدای دې قوم ته هدایت وکړي مال زمونږ تشبیه پیغمبرانو د بنی اسرائیلو سره ورکړې ده علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زما د امت علما د سیدی لکه د بنی اسرائیلو پیغمبران شو نو مال د بنی اسرائیلو پیغمبران بچ ډیر تنگ شو ډیر بتنگ اوړه به دې خلې لراغه نو لاس به اوچت کو چې کونو قردتن خاصی خدای دا زما قوم بیزوگان او میلوگان نو صاحبہ ځوانان پکې بیزوگان شو غسپینګری پکې د خنزیر په شکل یا الله د سپینګرو غریبانو څه ګناه کړو وې دې سپینګرو ورته کته د ځوانانو ته منې کولې نه نو چې عذاب راغی د سپینګری عذاب د ځوان نه نو مال د بنی اسرائیلو پیغمبرانو داسې کړیو کني کړی ویلاو مال زمونږ تشبیه پیغمبر داغه پیغمبرانو سره ور کړی دا مونږ وایو چې یو سړی لکه بچکه ما وې نجیب ورالو او زال ته دکان کې ناسم په لپاره تیریږي جنگ لکه ډزې مکه وې زال مکه یو بوډا خزا ماجرا د خدای سپیرا او خیر غوښتون نو سای په اوای ګولای ولګي دمړه الکه مکه زمون کور سره اخوا وادو چې یو قرار او یو برا بند سره رواني دا صاحب دا به کلمې پیدا چي دي دا ور سره رواني ماتم پکې د سیو ګوري چې خدای ته دی وای